جی حمزہ بھائی بات کریں آج کے کیس کے حوالے سے پہلا شروعات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 4 سال ہونے کو آئے ہیں اور جتنے بھی قوم سے وعدے کیے گئے ایک وعدہ بھی ایفا نہیں ہوا. 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، کہاں ہے وہ نیا پاکستان جس کا جھوٹا دعویٰ عمران نیازی نے 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کیا تھا. میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ باوجود بدترین دھاندلی زدہ الیکشنز کے ہم نے کالی پٹیاں باندھ کر ایوانوں میں حلف اٹھایا کہ شاید اس لولی لنگڑی جمہوریت کا بھلا ہو جائے، شاید عمران نیازی کچھ کر کے دکھائے. کر کے کیا دکھانا تھا؟ جو اتنی محنت سے نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب نے، ہماری ٹیم نے محنت کی، 5.8% گروتھ ریٹ چھوڑ کر گئے. سی پیک کے تحت اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوئی اور یہ تلاشی کی بات کرتے ہیں 1300 ارب روپیہ. کتنا؟ 1300 ارب روپے خرچ ہوئے مختلف منصوبوں میں. چائنا کا جو سی پیک کا منصوبہ ہے، موٹر ویز بنی، بجلی گھر بنے، 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. ہم نے جھوٹے دعوے نہیں کیے، اللہ کے فضل سے کام کر کے دکھایا. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب شہباز شریف نے بطور قائد حزب اختلاف کہا کہ ہم تمام تر الیکشن میں دھاندلی کے تحفظات کے باوجود آپ کو مساق معیشت کی بات کرتے ہیں ایوان کے اندر، دوسری طرف سے جو حکومتی بینچز ہیں، چور ڈاکو کے نعرے لگائے گئے. نواز شریف سے کہا گیا حساب دو، ان چیزوں کا حساب مانگ رہے ہیں جس میں ان کا نام نہیں ہے. اور پاناما سے بات شروع ہوئی، اقامہ پہ آ کے ختم ہوئی. میں کہتا ہوں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. شہباز شریف کو دھوکے سے بلایا، یہ نیب نیازی نٹ گٹھ جوڑ کے نتیجے میں صاف پانی میں گرفتار کیا. آج صاف پانی کا کیس عوام جان لے، 16 ملزمان بری ہو چکے ہیں. عمران نیازی صاحب، یہ عوامی عدالت ہے. ایک جھوٹ بولو گے، 2 جھوٹ بولو گے، کتنے جھوٹ بولو گے؟ اب تمہارے جھوٹ بھی ختم ہو گئے ہیں. اور یہ بڑے تم تراک سے کہتا تھا کہ تلاشی دو. اب اس سے بھلا کوئی پوچھے؟ میں تو پوچھتا ہوں. اب پاکستانی قوم پوچھے کہ توشہ خانہ ریفرنس، توشہ خانہ کی بات کریں تو یہ پتلی گلی سے چھپ جاتا ہے. اس کے وزراء کہتے ہیں کہ ہم سے سوال نہ کرو. اور بھائی ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ کرتا کہاں سے آیا ہے، تو تم جو ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے دار بنتے ہو، تم بتاؤ کہ توشہ خانہ میں تم نے کیا کیا اپنی جیب میں ڈالا ہے اور ڈکلیئر تک نہیں کیا. آج میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گا. نواز شریف کو جیل میں ڈالا، شہباز شریف کو 2 مرتبہ جیل میں ڈالا، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، کس کس کا نام لوں، حنیف عباسی، حافظ نعمان.
ख्वाजा सलमान रफीक, किस किस का नाम लूं? और पाकिस्तानी कौम याद है ना, ये कहता था मेरा बड़ा दिल करता है मैं लोगों को जेलों में डालूं और लूटा हुआ पैसा लेके आऊं। ये शहजाद अकबर जो इसके 9 रत्नों में से एक है, इसके जो तमाशबीन बुज़रा हैं, कभी कहते ये मनी लॉन्ड्रर है, इसने ये अकाउंट छुपाया है, फलां चपड़ासी के नाम पर पैसा आया है। 4 साल से मुस्लिम लीग जो है वो या जेलें भुगत रही है या वो अदालतों में रोज पेशियां भुगत रही है। और खुदा के फजल व करम से अरबों के मंसूबे कागजी नहीं है। इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान के झूठे नारों की तरह मोटरवे मुल्तान लाहौर मोटरवे देखिए, बिजली के मंसूबे देखिए, कराची से लाहौर मोटरवे देखिए, उधर साउथ में जहां पर उन्होंने झूठा नारा लगाया था, साउथ के लोगों से भी मजाक किया, ना वहां पे सूबा बन सका। जाके देखे खानेवाल लोधरा रोड देखे, एक्सप्रेसवे हासिलपुर बहावलपुर रोड देखे, तैयब अर्दगान हॉस्पिटल देखे, यहाँ लाहौर में किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट देखें। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज ऑपोजिशन ने इसको क्या बेनकाब करना था। जब खुदा की जात सुनती है, वो दिलों के हाल जानती है कि ये इमरान नियाजी रोज आकर झूठ बोलता है, पार्लियामेंट में झूठ बोलता है, अवामी इज्तिमाओं में झूठ बोलता है, और उसकी कली खुल गई जब ना नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित हो सका और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने कहा कि 22 महीने हमने सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट मुंजमद रखे। 22 महीने वहां पर बरतानिया में आइन और कानून की हुक्मरानी है। अब ये किस मुंह से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जाम लगाता है? हाँ, आज पाकिस्तानी कौम को मैं बताऊंगा, मैं जेब से पर्ची निकालकर झूठे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। आज मैं पाकिस्तानी कौम के सामने सच रखूंगा। वो सच क्या है? पाकिस्तानी कौम सुन ले, ध्यान से सुन ले कि ये जो साफ चली, शफाफ चली, इंसाफ की हुक्मरानी होगी, रियासत मदीना होगी। आज इमरान नियाजी की करतूत मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं खताकार हूं, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है कि अल्लाह से डरकर ईमानदारी से चलो। तो आज साफ चली, शफाफ चली। अब आप सुनिए, मेरी बात गौर से सुने। 14 मुल्कों से, कितने मुल्कों से? 14 मुल्कों से, और मैं नाम पढ़ूंगा। डेनमार्क, जर्मनी, यूएई यानी मुत्तहिदा अमारात, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया और नॉर्वे। 14 मुल्कों से जो फंडिंग रिसीव हुई उसको छुपाया गया। ये मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ। इमरान नियाजी की तरह कंटेनर से पीछे से पर्ची मुझे किसी ने नहीं पकड़ाई। ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और अब तलाशी लेने वाले की करतूत सुनो। 2008 में 5 अकाउंट छुपाए गए, यानी किसी और ने दस्तखत नहीं किए। इमरान नियाजी ने अपने दस्तखत से रिकॉर्ड जमा कराया और 2008 में 5 अकाउंट छुपाए गए। 2009 में 7 अकाउंट छुपाए गए, स्टेट बैंक कह रहा है। 2012 में 14 अकाउंट छुपाए गए। ये 2008, 2007, 2012 कितने बने? 27 अकाउंट इसने जमा ही नहीं कराए। और वहां पर जो इसके पार्टी के उहदेदारान हैं,
انہوں نے کوئی ڈیٹیل جمع نہیں کرائی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, اس میں انڈینز کا پیسہ آیا, ہندوستان کے لوگوں نے پیسے بھجوائے, جو عمران نیازی نے پاکستانی قوم سے چھپائے, اسٹیٹ بینک سے چھپائے, ایف بی آر سے چھپائے, ٹیکس اداروں سے چھپائے, ای سی پی سے چھپائے. آج 4 سال بعد جب پاکستانی قوم کے بچے بھوکے ہیں, جب کسان کھاد کو ترس رہا ہے, جب لوگ پیناڈول جیسی دوائی کے لیے بھی دھکے کھا رہے ہیں, جب کینسر کے مریض جو مسلم لیگ کے دور میں مفت دوائیاں ملتی تھی کینسر کے مریضوں کو, آج وہ دھکے کھا رہے ہیں, ان کو دوائی نہیں ملتی. آج لوگ بے گھر ہو گئے, لاکھوں لوگ اس 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کرنے کے جھانسے میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. 4 سال بعد آج خدا تعالیٰ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے. تو کیا آج عمران نیازی کو عوامی عدالت میں پیشی نہیں دینی چاہیے؟ کیا جو 27 اکاؤنٹ چھپائے گئے 14 مختلف ممالک سے توشہ خانے میں جو کارروائی کرتوت کی, کیا اس کا حساب کوئی لینے والا ہے؟ کیا بنی گالا کا محل لاکھوں میں اس نے ریگولرائز کرا لیا, اور غریب کے جھونپڑے اور دکانوں کی باری آئی تو اس نے کہا بلڈوزر پھیلا دو؟ یہ کون سا نیا پاکستان کا بھاشن دیتا ہے؟ یہ کون سی ریاست مدینہ کی مثال دیتا ہے؟ آج عمران نیازی کان کھول کے سن لو, تم نے جتنی چالیں چلنی تھی چل لی, اب اللہ کی قدرت چال چلے گی اور عوامی عدالت میں تمہارا احتساب ہوگا, ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. اور میں آج پھر کہتا ہوں, قوم سے کہتا ہوں, شریف خاندان ہو, مسلم لیگ کے قائدین ہو جن کو آپ نے جھوٹے کیسوں میں گرفتار کیا, کل مجھے قمر الاسلام انجینئر صاحب ملے جو صاف پانی میں الیکشن سے پہلے گرفتار کیا, ان کو بچوں کو صفائیاں دینی پڑی. عمران نیازی بتاؤ, قیامت والے دن قمر الاسلام کا ہاتھ ہوگا, تمہارا گریبان ہوگا, لیکن آج پاکستانی قوم کا ہاتھ تمہارے گریبان کی طرف بڑھ رہا ہے, اور آئینی طریقے سے, کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں, تمہاری طرح 126 دھرنا دے کے تماش بینی نہیں کریں گے. آئینی طریقے سے تمہارا محاسبہ کیا جائے گا, ایوانوں کے اندر بھی اور سڑکوں پر بھی, کیونکہ تم نے پاکستانی قوم کو ستایا ہے, تم نے پاکستانی قوم کو رلایا ہے, تم نے بچوں کو دودھ کے لیے ترسایا ہے. آج پوری پاکستانی قوم یکسو ہے کہ تمہیں جانا ہوگا, اور آج جو ہوشربا انکشافات اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں ہوئے ہیں, تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. حمزہ صاحب, آپ بات کریں کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ سمیت جو دیگر رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہے. نمبر گیم اگر پوری ہے تو وہ پھر پنجاب میں, کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, تو وہ کیوں نہیں لے کر آ رہے ابھی تک؟ اور دوسرا, وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کیا آپ کی پارٹی کو منظور ہوں گے؟ اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھ ہوا ہے, زرداری صاحب بھی تشریف لائے تھے, مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے قائد ہیں وہ آئے تھے, مینگل صاحب تشریف لائے تھے, اور اتحادی جماعتوں سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. میری بات سن لیجئے, آپ کا سوال کا جواب بڑا مختصر اور بڑا سادہ ہے. آج بات پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کی نہیں ہے, آج بات قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی نہیں ہے, آج پاکستانی قوم نے اپنا عمران خان پر عدم اعتماد کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں,
बतौर एक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं आपको जवाब दे हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जब मेरी कौम भूखी प्यासी थी, महंगाई ने गरीब आदमी को ज़हनी मरीज बना दिया था, किसान की खेती खराब हो गई, उसकी खून पसीने की कमाई मिट्टी में मिल गई, खाद नहीं मिल रही थी, जब रोज पेट्रोल बम गिरता है, अवाम के घरों में मातम होता है, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब मेरी मखलूक बेयारो मददगार थी? तो इसलिए पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि इस झूठे, कुरप्ट, निकम्मे और नाअहल आदमी का अब पूरा हिसाब होना चाहिए, वरना ना पाकिस्तानी कौम माफ करेगी, ना हमें अल्लाह ताला माफ करेगा। जो आपका फॉरेन फंडिंग केस है उसका मुस्तकबिल आप अब क्या देख रहे हैं? और 23 मार्च तक जो इतलात हैं कि नए मशीर जो हैं एहतसाब के, वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए प्रॉपर जो है वो कानूनी एक रास्ता इख्तियार करने वाले हैं। और तीसरा ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि किसी भी सूरत जो चौधरी बरादरान है उन्हें सीएम ना बनाया जाए। इस पर थोड़ी रोशनी डाली। और पिछले साल भी सर आपके पास ऑप्शन था सीएम बनने का, पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर दिया था, तो आपने बुजदार को क्यों प्रोटेक्ट किया था? इस पे शेर एक याद आ गया मुझे, और वो शेर पाकिस्तानी कौम की तरफ से इमरान नियाजी साहब के लिए है। ये जितनी बातें आपने की हैं ना, जब इमरान नियाजी ने 50 लाख घरों का सब्ज बाग दिखाया, 1 करोड़ नौकरियों का सब्ज बाग दिखाया, नए पाकिस्तान का झूठा दावा किया, आज 4 साल बाद जब इसके सारे झूठ, और ये जो मैंने आज 27 अकाउंट का जिक्र किया, 14 ममालिक से फंडिंग का जिक्र किया जो उसने छुपाई, और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, कौम आज इमरान नियाजी साहब आपके नाम एक शेर मैं कौम के तवज्जो से आपके सामने पेश करता हूँ। कौम कहती है जी तो चाहता था, क्या कहती है? जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, मगर एक शख्स मर गया तुझे देखने के बाद। हमजा साहब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर बात हो, अरशद कर सर ये बताइएगा कि आखिरी क्वेश्चन शिपनासी का बड़ा जिक्र होता है, ये कौन है जिसके अकाउंट में अरबों रुपए आए हैं, वो जरा क्लियर करें। मेरे भाई 4 साल से कभी कोट लखपत जेल, कभी एहतसाब अदालत, मैं डिटेल में नहीं जाता। मैंने आपसे कोई मफरूज़े पे या अफसानवी बात नहीं की। ये सारे जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ अपना जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, क्या उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? क्या वो एक एक चीज़ बारीक बीनी से देखते नहीं? उन्होंने स्विट्जरलैंड तक, उन्होंने यूएई तक तमाम अकाउंट की छानबीन की। तो मेरे भाई इमरान नियाजी पर आज तरस आता है कि ये बेचारा इंतकाम शरीफ फैमिली से लेता लेता इतना अंधा हो गया कि 4 साल बाद आज पाकिस्तानी कौम को भूखा कर दिया, आज मईशत का मलिया मेट कर दिया। तो मैं आपसे मोटी बात ये करने लगा हूँ कि अब इंशाअल्लाह ताला कमर कसली है, इमरान नियाजी को जाना होगा और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को वापस लाना होगा।